ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਪ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੱਗ ਜਾ ਤੂੰ ਲੜ ਬਾਬਾ ਜਗ। जय माँ कालका, जय बाबा खेत्रपाल जी। मैं अतुल देवगन, श्री माँ कालका बाबा खेत्रपाल जी सेवा समिति दिल्ली दरबार तो अज तुहाडे नाल साझा करन जा रहा बाबा जी की जन्म कथा। बाबा जी की उत्पत्ति किस तरह हुई, बाबा जी अवतारी किस तरह होए। हालांकि जी मेरी पिछली वीडियो सी, मैं तुहाडे नाल उहदे विच वादा कीता जी, तुहानूं कहा सी कि मैं तुहानूं बाबा जी की जिहड़ी जन्म कथा है वो तुहानूं मैं जरूर सुनावांगा। पहले गल करते हैं बाबा जी की जन्म कथा के बारे। सानू पता किस तरह लगता है, ऑथेंटिसिटी कितों पता लगती है कि जिहड़ी गल मैं तुहानूं कह रहा वां, जिहड़े फैक्ट्स तुहाडे मैं अगे रखांगा, जिहड़ी मैं तुहानूं कथा सुनावांगा, ये कथा प्रमाणित है, सच्ची आ। देखो सानू किस तरह पता लगता है कि जिहड़ी रामायण के बारे या महाभारत के बारे या गौतम बुद्ध के बारे या होर जिन्ने भी जिहड़े भी देवी देवता होए ने, जिन्ने भी जिहड़े धार्मिक जिन्ने भी वो होए आ, सानू किस तरह पता लगता है। सानू पता लगता साडे स्क्रिप्चर तो, साडे लिटरेचर चों, साडे वेदां चों, पुराणां चों, ग्रंथां चों या साडे शास्त्रां चों, सानू उत्थों ही पता लगता। होर सानू किस तरह पता लगेगा, क्योंकि जिहड़े इतिहासकार मानते ना, इतिहासकार कहते हैं जां ते साडे कोल लिखित स्त्रोत होण, जिस तरह स्क्रिप्चर ते लिटरेचर, जिस तरह साडे वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र जिहड़े ये ने, या फिर वो कहते हैं कि जिहड़ी आपां रिसर्च करिए इस तरह कि जिहड़ी आपां किते खुदाई दे, जिन्हों आपां अज दे टाइम ते आर्कियोलॉजिकल सर्वे कह दिंदे आ, जां सानू उत्थों खुदाई तो पता लगदा, आपां उहदे नाल कथा कहानियां जिहड़े मन दे विच एक इमेज बना के या वो सोचदे कि इस तरह होया होना, इस तरह होया होना, ते जां ते ओह सानू उस तरह पता लगदा वा। हुण ये जिहड़ी बाबा जी की कथा भी सानू पता लगती है ना, ये सानू साडे वेदां पुराणां चों पता लगती है। हिंदू संस्कृति दे, हिंदू धर्म के अनुसार जिहड़े हिंदू धर्म दे विच टोटल ना 4 वेद 18 महापुराण ने। 18 महापुराणां दे विचों एक महापुराण जिहड़ा है, एक मुख्य महापुराण है, उहदा नाम है पद्म पुराण। उहदे विच भूमि खंड दे विच बाबा जी दे अवतार दे बारे, बाबा खेत्रपाल भैरव जी दे अवतार दे बारे भी वर्णित आ। बाबा खेत्रपाल जी नूं मैं शिव भगवान का रूप कहना है, महाकाल का रूप कहना है। इसे करके जिहड़ी बाबा खेत्रपाल जी की जिहड़ी कथा है ना, वो भी भगवान शिव के परिवार तो शुरू होती है। हुण बाबा खेत्रपाल जी की जिहड़ी कथा है ना, वो शुरू होती है भगवान शिव के परिवार तो। वेखो भगवान शिव के जिहड़े ही ना 2 बच्चे सी, कार्तिकेय और गणेश। ये कार्तिकेय और गणेश जिस तरह ही उम्र के नाल वड्डे होए, ये एक समय दे विच, एक समय ते जाके जिस तरह आपां चल जाने ना बाहर शिक्षा ग्रहण करने या कुछ भी या काम करने या किसी भी वजह नाल आपां बाहर चल जाने, इस तरह ही जिहड़े कार्तिकेय ते गणेश ना, वो ज्ञान अर्जित करने वास्ते कैलाश नूं छड्ड के चले गए, कुछ समय वास्ते चले गए हो। तो हुण उहदे विच की हुंदा है, हुण जिहड़ी वो माता पार्वती है ना, वो बड़ा कल्लापन फील करदी है। हुण तुसीं आप भी जानदे जे, मान लो कि तुहाडे घरों तुसीं आप जाओ और ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਕੇਲਾਪਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਵਾਨ शिव को ना ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਇੰਨੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ जिस तरह घूमन चल जाने कुछ चल जाने, इस तरह ही वो किते किसी जगह ते गए जिथे उन्होंने ना एक कल्प वृक्ष वेख्या। वो कल्प वृक्ष के बारे बड़े सारे वेदा पुराणों के विच भी वर्णन है, पुराने किस्से कहानियों के विच भी वर्णन है। वो कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर ना जिहड़ी माता पार्वती ने एक कामना की मन दे विच कि मेरे कोल एक होर बच्चा होवे। हुण तुसीं ये सोचोगे कि माता पार्वती ने बच्चे नूं कुखों क्यों नहीं पैदा किया, उन्होंने कल्प वृक्ष के सामने कामना क्यों की। हालांकि उन्होंने ना जड़ा ये रति का श्राप ही, जिहड़ी कामदेव की जिहड़ी पत्नी ही, धर्म पत्नी ही, उहदा श्राप ही। इस बारे किसी होर दिन आपां मैं किसी वीडियो दे विच चर्चा करांगा कि उन्हां दा जड़ा वो श्राप सी, वो की श्राप मिलिया होया सी, लेकिन ये श्राप के कारण वो कुखों पैदा नहीं कर सकते सी। हुण माता पार्वती जिहड़े है ना, वो कामना करदे आ कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर कि मेरे कोल एक बेटी होवे। वो बेटी की जिहड़ी कामना करदे आ, फिर वो कल्प वृक्ष तो उन्हां नूं जिहड़ी वो कामना दे फलस्वरूप उन्हां नूं अशोक सुंदरी जिहड़ी है ना, वो उत्थे उत्पन्न हुंदी है और माता पार्वती उन्हूं जिहड़े पालदे आ, पोसदे आ। हुण माता पार्वती है ना, जिहड़ी वो इच्छा ना, वो अशोक सुंदरी अगे अपनी व्यक्त करदी है। उन्हें जिहड़ी मन की कामना है वो अशोक सुंदरी अगे व्यक्त करदी है कि तेरी जिहड़ी शादी होवे ना, वो कोई बहुत ही ज़्यादा प्रतापी, कोई भावें जिहड़ा कोई भी प्रतापी देवी देवता या प्रतापी व्यक्ति होवे बहुत ज़्यादा, उहदे नाल होवे। लेकिन अशोक सुंदरी उत्थे माता जी की गल नूं कट के, माता पार्वती जी नूं गल नूं कट के कहंदी है कि मेरा ते विधि दे विधान दे हिसाब नाल पहलां ही लिखिया होया कि मेरी जिहड़ी शादी होएगी ना, वो नहुष नाल होएगी।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਕੁਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਨੀਤੀ, ਵਕਤ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਜਾ ਨਹੁਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾਨਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੁਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੁਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਯੋਵਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬਲ ਦਾਨਵ ਹੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ। ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਵਾਹ ਇਸ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਵਿਵਾਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਵ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾਨਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੁੰਡ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਸ ਹੁੰਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਵਾਹ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਵ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਈ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾਨਵ ਹੁੰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਾਨਵ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੁਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਹੈ ਨਹੁਸ਼, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਕਰੇਗੀ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨਹੁਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੁਸ਼। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੁਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾਨਵ ਨੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਆਪਣਾ ਲੋ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੀ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਦੇਵ ਔਰ ਸਵਯੰ ਮਹਾਕਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਮਹਾਕਾਲੀ ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਗਦੰਬਾ, ਜਗਦੀ ਮਾਤਾ, ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੁਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਹੁੰਡ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੁਸ਼ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਵਯੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕਿਤਨਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਡਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ, ਔਰ ਬਾਲਕ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਇੰਨਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਇੰਨਾ ਨੂਰਾਨੀ ਰੂਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਰਮਲੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼, ਇੰਨਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਚਕਾਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤਰਾ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਜੇ ਉਤਰਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਜੇ ਲੇਟਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਬਟੁਕ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤਜਨ ਬਟੁਕਨਾਥ ਭੈਰਵ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਗੇ। ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਛੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਤਜਨ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਛੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਛੇਤਰਪਾਲ ਦੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟੁਕਨਾਥ ਭੈਰਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਾਲੀ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜੇ 18 ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ, ਮੁੱਖ ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਭੂਮੀ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੋ ਹੀ ਸੇਮ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਣਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਰੀਅਲ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੋ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ YouTube ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਣੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਣੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਕਥਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਵਤਰਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਟਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਵੋ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵਯੰ ਬਟੁਕਨਾਥ ਭੈਰੋ, ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੇਤਰਪਾਲ ਸਵਯੰ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰ 20 ਮੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੇਤਰਪਾਲ ਲੱਗ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤਰਪਾਲ ਲੱਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਭਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਰਖੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਰ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਵਯੰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਬਟੁਕਨਾਥ ਭੈਰੋ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲਕਾ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਜੀ। ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਪ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੱਗ ਜਾ ਤੂੰ ਲੜ ਬਾਬਾ ਜੱਗ